वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं। मय श्री श्री ठाकुर श्री चरण में मोर भूमिष्ठ प्रणाम। परमराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा, परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा, परम पूज्य पाद श्री श्री आचार्य देव श्री चरण में मोर भूमिष्ठ प्रणाम। उपस्थित समस्त दादा और माँ मान मोर आंतरिक आनंदित जय। आशा करे समस्ते भल अच्छी और भल रे। यह परम प्रेममय श्रीपाद पद्म प्रार्थना रखे। आज प्रसंग सत्यानुष्ठान गोटे दुईटा बाणी पाठ करी आपण मन शुणेबी। से बाणी गुड़िक बाणीटी है एपरी भाव में गत काली गोटे बाणी पाठ करी। से बाणी रे थिला हस किंतु विद्रूप नुह, जो हसटा समस्त को खुशीर समस्त मन खुशीर जुआर आनी दिए सेमती हसवा समस्ते आनंद उपभोग करें। किंतु एमती भाव हसवा नहीं जो हसटा मोर जो हसटा अन्य मानक कटाक्ष करे, अन्य मानक छोट करे, अपमानित करे। से सूत्र धरी आज परम प्रेममय सत्येश्वर आउ गोटे बाणी कांद किंतु आसक्ति रे नुह, प्रेम रे भल पाइबारे। यही कथाटी को बुझावा जाई परम पूज्यपाद श्री गड्डा सम्मुख भाई माने कौन कौन कहले से कथा आप सामने एवं देखु आम केतबेले कांदू, आमर किए मरीगले, आमर किसी हजिगले, निजर आपण किसी भल पाइबार जिनिस हजिगले आम कांदू। जमिति झील माने झील मान बाहा है परे निज बापा माँ को छाड़ी स्वामी को घर जाती से कांद। ये जो कांदती ये कांदा मना कर ठाकुर, कांदा कहते किपरि भल पाई प्रेम कांदा कहते। जमती गोटे झील को बाहा देले से केतेक झील अच्छा कांदती जे एते दिन धरी बापा माँ मते लालन पालन करछंती, मु सेमानकर सेवा शुश्रूषा विशेष किछि करि पारिनी। आउ किछि दिन रही थांते बापा माँ को पाखापाखि रही थांती, हेले बापा माँ केमिति अछंती, भलरे अछंती कि कौन से असुविधा रे थिले मु जाइकी सेमानकर देखाशुना करि पारिथांती। बापा को औषध खुएदेव किए, बापा को पानी आनीदेव किए, बापांकर सेवा किए करिवो। यही कथा भाविकी जदि आम कांदुचु एटा होछि प्रेमर कांद। किंतु मु जदि कांदे एबे मु स्वामी को घरे जाउची, शशुर घरे जाउची, बापा मोर सबु बापा मते काहे के स्वामी को घरे पठेले, एबे मते किए देखिबो, मोर कोन दरकार हेले किए बुझिबो। एटा होछि आसक्ति, स्वार्थ। आसक्ति रे स्वार्थ अछि, निजर स्वार्थ पाई मोर स्वार्थ रे क्षति अछि। आमे से स्वार्थ को हासिल करि परिबो। मु एमान को छाड़ी की जाउची, मोते मु जहा जहा पाउथिले मान को सेटा मु पाई परिबिनी, से दुख रे कांदिबा एटा होछि आसक्ति रो कांद। जेमिति मरीचिकारे जेतेबेले पथिक पानी अनुसंधान बाहर एवं उत्तापरे से बालू राशि बाली धूली बाली सबू एमती उत्तप्त हो जाए जे गोटे गरम उत्तापर तरंग बही जाए, तरंगर लहरी खेलु थाए। आ से तरंगर लहरीटा दूररू पथिक को लगे यह होची पानी, माया, मरीचिका, यह होची आसक्ति न कि। तो एठी पाठरे कौन कहले ना सतीदा कहते जदि कहार पुओ मरीगला शोकरे शोक हुए, दुख हुए, कांदती जे कौन कही कांदती, पुओ थिले मोर एई सुविधा होता, से सुविधा होता, पुओ थिले मोर असुविधा रे मते साहाय्य करता, वृद्ध
ହେଲେ ମୋତେ ରୋଜଗାର କରି ଖୁଆଇଥାନ୍ତା। ଏମିତି ଭାବରେ ବିବିଧ କଥା ଭାବିକିରି ଆମେ କାନ୍ଦୁ। କିନ୍ତୁ ସତୀଦା କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ପୁଅ ଥିଲେ ଇଷ୍ଟକର୍ମ କରିଥାନ୍ତା, ଠାକୁରଙ୍କର ସାଧନ କରିଥାନ୍ତା, ଠାକୁରଙ୍କର ସେବା କରିଥାନ୍ତା, ଏମିତି ଯଦି ଭାବନ୍ତେ, ହେଲେ ଭାବିକିରି ଯଦି ଆମେ କାନ୍ଦୁ ଯେ କାହିଁକି ମୋର ପୁଅ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ପଳେଇଲା, ସେ ରହିଥାନ୍ତା ବୋଲେ ଆହୁରି କେତେକ ଇଷ୍ଟକର୍ମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥାନ୍ତା। ଏମିତି ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ଯଦି ଆମେ କାନ୍ଦିବା, ହେଲେ ସେ କାନ୍ଦିବାଟା ସାର୍ଥକ ବୋଲିକି ସତୀଦା କହୁଛନ୍ତି। ବସାନନ୍ଦା କହୁଛନ୍ତି ସେଇ କାନ୍ଦିବାଟା ଦେଖିକି ଆମେ କେମିତି ବୁଝିପାରିବୁ ଯେ ସେ କଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି? ଆସକ୍ତିରେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ନା ପ୍ରେମରେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି? ଦୁର୍ଗେଶଦା କହୁଛନ୍ତି ଜଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମୁଦି ହଜି ଯାଇଛି, ମନ ଖରାପ, କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ପୁଣି କାମ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏ କଥାଟା ଶୁଣି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବରଦା କହୁଛନ୍ତି ହଁ, ଥରେ ପରମହଂସ ଦେବ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ପରମହଂସ ଦେବ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ପଚାରିଲେ ଆପଣ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି? ପରମହଂସ ଦେବ କହିଲେ କାହିଁକି କାନ୍ଦିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଯୋଉ ସାଧୁ ହେଇଗଲି, ମୁଁ ସାଧୁ ହେଇଛି ବୋଲିକି କାନ୍ଦୁଛି। ଅସଲ କଥା ଆସକ୍ତି କାନ୍ଦିବା ଏବଂ ପ୍ରେମାଶ୍ରୁ, ଆସକ୍ତିରେ ପଡି କାନ୍ଦିବା ଓ ପ୍ରେମାଶ୍ରୁ ଦୁଇଟା କିନ୍ତୁ ଭିନ୍ନ ଜିନିଷ। ମୁଁ ବହୁ ମଣିଷକୁ ଦେଖିଛି, କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଛି, ସେମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ମାଗିଲେ, ଠାକୁର ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ମାଗିଲେ ସେମାନେ କାନ୍ଦି ପକାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦରେ ବିଭୋର ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏଇ କାନ୍ଦିବାଟା କଣ? ତାଙ୍କର ଆନନ୍ଦର ଅଶ୍ରୁ, ଆନନ୍ଦରେ କାନ୍ଦନ୍ତି। ଠାକୁର ଦୟା କରିକି ଆମ ପାଖରେ ମାଗିଛନ୍ତି, ସେ କ୍ରନ୍ଦନରେ ପ୍ରେମର ସ୍ପର୍ଶ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ଭରି ଉଠେ। ଏମିତି କାନ୍ଦିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି। କାନ୍ଦ କିନ୍ତୁ ଭଲ ପାଇକି, ପ୍ରେମରେ କାନ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ଆସକ୍ତିରେ ନୁହଁ। ଯେମିତି ପିଲା ଛୁଆ ପାଖରୁ ବଲଟି ନେଇ ନେଲେ ସେ କାନ୍ଦନ୍ତି ଯେ ମୋର ବଲ ନେଇଗଲା, ମୋର ବଲ ଦିଅ, ମୋର ବଲ ଦିଅ। ସେ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଯଦି କହୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବଲ ଆଣିଦେବି, ସେ ବଲଟା ଭଲ ନୁହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ବଲ ନାଇଁ, ସେ ଶୁଣିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ତାର ଆସକ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ବାପା ମା କିଏ ଯଦି ବୁଝେଇକି କହନ୍ତି ଯେ ତମ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବଲ ଆଣିଦେବି, ସେ ବୁଝିଗଲେ ସେ ଆହୁରି ଖୁସି ହେଇଯିବ। ସେତେବେଳେ ସେ ଭାବିପାରେ ଏଇ ବଲଟି ମୋର ବେଶୀ ଭଲ ନଥିଲା, ଫାଟି ଫୁଟା ଯାଇଥିଲା, ଖେଳିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। ବାପା ଏଇ କଥାଟାକୁ ବୁଝି ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଲ ଆଣିଦେଲେ। ସେତେବେଳେ ଯଦି ତା ଆଖିରେ ପାଣି ଆସେ, ସେଟା ହଉଛି ଆନନ୍ଦ ଆଶ୍ରୁ, ପ୍ରେମର ଆଶ୍ରୁ। କାନ୍ଦିବା ଏମିତି ଭାବରେ କାନ୍ଦିବା, କିନ୍ତୁ ଆସକ୍ତିରେ ନୁହଁ। ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଠାକୁର ଯେ କୁହ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମପ୍ରଶଂସାରେ ବା ଖ୍ୟାତି ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ନୁହଁ। କୁହ ଆତ୍ମପ୍ରଶଂସା ପାଇଁ, ନିଜର ପ୍ରଶଂସା ପାଇଁ ନୁହଁ, ନିଜର ଯଶ ନାମ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ନୁହଁ। ହେଲେ କୋଉ କଥା କହିବୁ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କଥା, ପରମ ପ୍ରେମମାନଙ୍କ ଦୟାର କଥା। ଆହୁରି କଣ କହିପାରୁ? ଯାହା କହିଲେ ଲୋକର ଉପକାର ହୁଏ, ସେମାନଙ୍କର ଦରକାରୀ ଜିନିଷ, ଯେମିତି ରୋଗୀ ପାଇଁ ଔଷଧ, ଯିଏ ଭୋକିଲା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ, ତୁଷାର୍ଥ ପାଇଁ ପାଣି, ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରିବା, ପୂରଣ ହବ। ଯୋଉ ଯାହା କିଛି କହିଲେ ତାଙ୍କର ପୂରଣ ହବ, ରକ୍ଷଣ ହବ, ପୋଷଣ ହବ ପାଇ, ସେମିତି କଥା କହିବା। ତେଣୁ ଠାକୁର ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଠାକୁର ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥାରେ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମର ଚରିତ୍ରର କୌଣସି ଉଦାହରଣରେ ଯଦି କାହାର ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ, ତେବେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ତାହାକୁ ଗୋପନ ରଖ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍
ମୋର ଉଦାହରଣରେ ଯଦି କାହାର ଉପକାର ହୁଏ। ଶ୍ରୀଦେବୀ ପିତୃଦେବ କହିଲେ ସତୀଶ କୁହ, ସତୀଶା କରୁଛି ମୋର କୌଣସି ଉଦାହରଣ ନେଇକି କିଏ ଯଦି କାହାର ଯଦି ଇଷ୍ଟଙ୍କ ବାଟରେ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଆଡକୁ ଆଗେଇବାରେ ସୁବିଧା ହୁଏ ତେବେ ତାହା କହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେମିତି ମୁଁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇ କିଭଳି ଭାବରେ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲି, ମୁକ୍ତି ପାଇଲି ତାହା କହିଲେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ବା ବିପଦରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ବିପଦ ଆସିବ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବ ତାହା ଜାଣିବ। ଉଦାହରଣରେ ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ସେମାନେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୁଅନ୍ତି, ଉତ୍ସାହିତ ହୁଅନ୍ତି, ନିରାଶ ନ ହୋଇ ଆଶା ତାଙ୍କ ମନରେ ଆସେ। ଏହି ପ୍ରକାର ଗୁଡିକ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ତାହେଲେ ଯଦି ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିନଥିବ ତାହାର କଣ ଉପାୟ ହବ? ସତୀଶା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିନି କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି କରିଛି। ମୁଁ କିପରି ଭାବରେ ଉନ୍ନତି କଲି ସେଇ କଥାଟା କିଏ ଶୁଣିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହବ, ଉତ୍ସାହିତ ହବ, ସେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସେଇ କଥା ଗୁଡିକୁ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲଗେଇ ପାରିବେ ଏବଂ ଉପକୃତ ହେଇପାରିବେ। ତ ଏଥିରେ ଯଦି ମୁଁ ସେଇ ତୋଟକା ବା ସେଇ ଉନ୍ନତି ହେବାର ମୂଳ ରହସ୍ୟଟାକୁ ଯଦି ଗୋପନ ରଖେ ହେଲେ ସେଟା ଭୁଲ ହବ। ତେଣୁ ସେଟା କହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେମିତି ଜଣେ ବହୁତ ଭଲ ପାଠ ପଢନ୍ତି, ସବୁ କଥା କେମିତି ମନେ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଯିଏ ମନେ ରଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ସେ କହନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏମିତି ଭାବରେ ପଢେ, ଏମିତି ଭାବରେ ପଢି ପଢିକି ମୁଁ ମନେ ରଖେ, ସିଏ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏଇ କଥା ଜାଣିକି ଉପକୃତ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଠାକୁର କହନ୍ତି ଯଦି ତମେ ଜଣେ ରାଜା ହେଲେ ଆହୁରି ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତମ ରାଜା ବନେଇବ, ହେଲେ ହିଁ ତମେ ଭଲ ରହିବ, ହେଲେ ହିଁ ଆମେ ଖୁସି ହେବା। କାହିଁକି ଯଦି ଅନ୍ୟମାନେ ରାଜା ନୁହନ୍ତି ହେଲେ ମୋର ରାଜତ୍ୱ ଛଡେଇ ଯିବାର ମଧ୍ୟ ଡର ଆସେ ନୁହେଁ କି? ତ ଯାହା ହଉ ଆଜିର ପାଠ ସେତିକିରେ ରହିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଓ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିବେ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ। ଠିକ ଅଛି, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଜୟ ଗୁରୁ, ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ।